كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل ہم سب نے اپنے محبوب ادارہ دارالعلوم غریب نواز کے اندر منعقد کیا۔ یہ محفل اسی محسن و کرم فرما کی محفل ہے۔ خاص طور پر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جن کے احسان، جن کے انعام کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں ہم مسلمان نظر آتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں، جس دارالعلوم میں بیٹھے ہیں، یہ دارالعلوم بھی اسی عظیم شخصیت کے نام منسوب ہے جسے ہم سب عطائے رسول سلطان الہند قطب الاقطاب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، ان سارے نیک بندوں کا ہم گنہگاروں پر احسان ہے، لیکن خصوصیت کے طور پر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا احسان ہم ہندوستانیوں پر بہت زیادہ ہی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ کو تاریخ سے تھوڑی سی بھی شغف اور دلچسپی ہوگی تو آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا سورج اس طرح پھیلا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی تعداد یکا دکا کہیں نظر آتی تھی۔ اگر اسلامی حکمران، اسلامی بادشاہ اپنے لشکر کے بلبوتے، اپنی فوج کے بلبوتے اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے خواجہ معین الدین اجمیری کے ہندوستان آنے سے پہلے سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی فوج کے ذریعے ہندوستان پر فوج کشی کی، حملہ کیا، لیکن انہیں فتح نہ ملی۔ وہ نصرت و کامیابی کے ساتھ واپس نہ گئے، بلکہ انہیں ہزیمت و شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے وقت میں جہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی کسی جگہ اللہ کا نام لینے والا ملتا تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، انہیں مار دیا جاتا تھا۔ کہیں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر آتا تھا تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت خواجہ غریب نواز کے ہندوستان آنے سے پہلے ہندوستان کی حالت تھی۔ اور ذرا آپ سوچیں، یہ ہندوستان ہم مسلمانوں کا ایک حساب سے یوں کہہ لیجیے کہ ہماری جاگیر ہے، ہمارا مادر وطن، یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ نبینا کو ہندوستان ہی کے ایک پہاڑ سرندیپ پر لے کر کے آئے۔ وہ جو سرندیپ آج کل سری لنکا میں چلا گیا، وہ پرانا ہندوستان تھا۔ حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین پر آئے،
پھر حضرت آدم کی اولاد ہوئی، حضرت حوا سے میدان عرفات میں ملاقات ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، دو لڑکا، ایک قابیل ایک حابیل، دونوں بھائی تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس دنیا میں فتنہ و فساد کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ آخر سب ایک باپ کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، چاہے آج کا ہندو ہو کہ مسلمان، چاہے عیسائی ہو کہ کرسچن، چاہے مجوسی ہو کہ ستاروں کی پوجا کرنے والا، چاہے درختوں کو معبود تسلیم کرنے والا ہو کہ بت کی پوجا کرنے والا، کوئی بھی ہو، سب کے سب جب حضرت آدم کی اولاد ہیں، ایک باپ کی اولاد جب یہ ہے تو آپس میں نفاق کیسا، آپس میں دشمنی کیسی، یہ فتنہ و فساد کیسا، کوئی بت پرست کیوں ہوا، کوئی کافر کیوں ہوا، کوئی شرک کرنے والا کیوں ہوا، کوئی خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوا تو کوئی انکار کرنے والا ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولاد، قابیل و حابیل، یہ دونوں اولاد آپ جانتے ہیں۔ میں آپ کو اس بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انسان کی آبادی پھیلنے کا ذریعہ یہ بنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک حمل سے دو بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر اس کے بعد دوسرے حمل سے پھر دو بچے، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو اس فرق یعنی بعد میں جو لڑکی پیدا ہوتی پہلے والے لڑکے سے اس کی شادی کر دی جاتی، اس طرح بعد میں جو لڑکا پیدا ہوتا پہلے والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی، اس طرح رشتہ نکاح ہوتا تھا۔ جب رشتہ نکاح ہوتا تھا تو اس صورت میں جو ہے اولاد اس طرح پھیلتی گئی، انسان پھیلتا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم کی جو اولاد تھی، قابیل کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تھوڑی زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل کو جو ہے شادی کرنا چاہیے تھا اس لڑکی سے جو لڑکی حضرت قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ اسی لڑکی سے شادی کرنے کا خواہاں ہو گیا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو اس شریعت کو اس وقت جائز نہیں تھی، جس بنیاد پر قابیل و حابیل کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی۔ دشمنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جب یہ قتل اور فساد ہوا تو وہی سے بتایا جاتا ہے اس سے پہلے اس دنیا میں کوئی فتنہ و فساد نہیں تھا، کوئی خوریزی نہیں تھی، لیکن جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قتل کر دینے کے بعد جب حابیل قتل ہو گئے، اب قابیل سوچنے لگا ہم نے تو اسے مار دیا ہے، اب اسے کیا کیا جائے، اسے دفن کیسے کیا جائے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ابھی کسی انسان کا انتقال نہیں ہوا ہے، کوئی مقتول نہیں ہوا ہے، کوئی مارا نہیں گیا ہے، دفن کیسے کیا جائے؟ لوگ بتاتے ہیں مصلحت خداوندی، اتنے میں دو کوے آپس میں لڑنے لگے، کوا لڑتے لڑتے ایک کوا مر جاتا ہے، دوسرا کوا اپنی چونچ کے ذریعے زمین کھودتا ہے، زمین کھودنے کے بعد مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیتا ہے۔ تو قابیل نے سمجھ لیا کہ حابیل کو جب ہم نے مار دیا ہے، یہ قتل کیا جا چکا ہے، یہ مقتول ہو گیا ہے، تو اسے بھی ایسے ہی دفن کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین کیا پوری دنیا میں اگر فساد پیدا ہوا تو وہی سے پیدا ہوا۔ تو جب کچھ جو لوگ حق کو ماننے والے ہوئے، وحدہ لا شریک کو پہچان کرنے والے ہوئے، اسے ماننے والے ہوئے، وہ نیک و صالح کہلائے، متقی و پرہیزگار کہلائے، انہی کی نسل میں انبیاء کرام کو اللہ مبعوث فرماتا رہا۔ لیکن دوسری وہ جماعت بنی جس نے فسادی کے راہ کو اختیار کیا، آگے چلتے چلتے وہ فساد اتنا بڑھا کہ کبھی بتوں کی پوجا کرنے لگا، تو کبھی درخت کے سامنے سر ٹیکنے لگا، کبھی لات و عزا و ہبل کی لوگ پرستش کرنے لگے۔ اس طرح دنیا میں برائی پھیلی، ایک باپ کے دو اولاد، دونوں سے جو ہے دو باپ کے اولاد پیدا ہو گئی، ایک نیک و صالح تو دوسرا بدتمیز و بدکردار۔ آپ غور کیجئے تو یہی ہندوستان میں آہستہ آہستہ جب یہ کفر پھیلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ یہ خواجہ غریب نواز اس لیے میں نے بتایا، ویسے تو سارے ولیوں کا، سارے نیک بندوں کا ہم پر احسان ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کا ہم ہندوستانی مسلمانوں پر خصوصی احسان ہے۔ یہی خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، روایتیں مختلف ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 14 رجب
534 हिजरी में आपकी विलादत होती है। बाज़ रिवायतों में 7 मुहर्रम में जिक्र किया गया है और 537 हिजरी में बताया गया है आपकी विलादत होती है। आपकी विलादत मकाम सिस्तान की एक जगह, उस कस्बे को संजर भी कहा गया है, संगर भी कहा गया है, और बाज़ लोगों ने कहा कि वह सिजिस्तान है। इस जगह पर आपकी विलादत होती है। आपके वालिद मोहतरम सैयदना ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। लेकिन उस जमाने में सल्जुकी सल्तनत का दौर था, और उस जमाने में जब फित्नो फसाद बर्पा हुआ तो हजरत ख्वाजा ग़ियासुद्दीन अपनी औलाद को लेकर के वहां से खुरासा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पर आप क़याम पजीर होते हैं। लेकिन तवज्जो दीजिएगा, अभी ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र रिवायतें मुख्तलिफ है, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, इतनी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इतनी उम्र थी कि आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका है। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद का इंतकाल हो गया है। विरासत में आपको एक बाग मिलता है, एक पंचक्की है, बाग की देखभाली करते हैं। अंगूर का बाग है, पंचक्की चलाकर आटा पीसते हैं, घर चलाते हैं, यही आपके माश का जरिया है। जरा आप तवज्जो दीजिएगा। लेकिन अताए रसूल हैं, हिंदुस्तान के वली हैं, कुतुबुल अक़ताब है, कुतुबुल मशाइख है। उन्हें अपने नाना के दीन की खिदमत करना है, न कि बाग देखना है। नाना के दीन की तबलीग करना है, नाना के दीन का प्रचार करना है, न कि पंचक्की चलाना है। आखिर ये दुनिया बदलेगी कैसे? इसमें इनकलाब आएगा कैसे? आखिर ये चेंजिंग आएगी कैसे? इत्तिफाक की बात है, एक दिन हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान अपने बाग के अंदर हैं, बाग की रखवाली कर रहे हैं, अंगूर बाग से तोड़कर खाते हैं। इतने में एक अल्लाह का नेक बंदा, मजजूर, खुदा रसीदा इंसान, मंजूर किसको कहा जाता है? जरा आप तसव्वुर कीजिएगा, एक आरिफ बिल्लाह, एक अल्लाह का वली, जब तक जज्ब की कैफियत उस पर तारी नहीं होती है, उसकी बात की गिरफ्त होती है, जो कुछ वो बोलता है उसकी पकड़ होती है। लेकिन जब अल्लाह का एक नेक बंदा, अल्लाह का एक वली, जब उस पर जज्ब की कैफियत तारी होती है, वो इंसान होश और हवास खो बैठता है, उसे ये पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा इंसान कभी नंगा घूमता है, तो कभी कीड़े खाता है, कभी कुछ और करता है। तो ऐसा इंसान अगर इसकी जबान से कुछ अल्फाज निकल जाए तो उलमा फरमाते हैं, अगर खिलाफे शरअ कोई बात निकलती है तो शरई एतबार से उसकी गिरफ्त नहीं होती है। जैसा कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मलफूज शरीफ के अंदर एक मजजूर का वाक़या तहरीर फरमाया है, मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है। जैसे हम और आप हैं, सब जानते हैं मेरे अल्लाह की शान क्या है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे रब की शान तो यह है, अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब आप फरमा दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया है, न ही वो किसी से जन्म लिया है, न ही कोई उसका हमसर है, वो तने तन्हा है। जरा आप सोचो, मेरे रब की शान तो यह है, न तो किसी को उसने जन्म दिया है, न वो किसी से जन्म लिया है। मतलब ये है, न मेरे रब का कोई बाप है, न कोई माँ है, न मेरा रब किसी का बाप है, न वो किसी की माँ है। जरा आप तवज्जो दीजिएगा, मेरा रब पे मिसालों पे नज़ीर है। मेरा रब जो है वहदहू ला शरीक है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अगर बेनियाज है। अब अगर कोई इंसान अपनी जबान से ये जुमला निकाले, मैं अल्लाह का बेटा हूं नाउज़ बिल्लाह, कोई ये कहे मैं अल्लाह की दुल्हन हूं नाउज़ बिल्लाह, कोई ये कहे मैं अल्लाह का बाप हूं नाउज़ बिल्लाह, अगर ऐसे जुमला अगर किसी के जबान से निकलते हैं, उलमाए किराम से पूछ करके देखो, किसी दारुल इफ्ता में मुफ्ती के पास जाकर के पूछो कि ऐ मुफ्ती साहब, किसी ने ये कहा है कि वो फला अल्लाह का बेटा है, वो फला अल्लाह की माँ है, ऐसा कहने वाला कैसा है? उलमाए किराम फरमाएंगे, एक इंसान अगर अपनी जबान से ऐसा जुमला निकालता है, वो काफिर हो जाएगा, वो जहन्नमी हो जाएगा, उसके सारे अमाल अकारत चले जाएंगे। जरा आप तवज्जो दो, ये इस्लामी शरीयत का हुक्म है। लेकिन एक इंसान जब उस पर जज्ब की कैफियत तारी होती है, वो मजजूब हो जाता है। अब अगर वो इंसान ऐसे जुमले ज़बान से निकालते हैं, शरीयत कहती है उसकी पकड़ नहीं होगी। इसलिए हम सब के इमाम इश्क मोहब्बत आला
हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान मलफूज में तहरीर फरमाते हैं, एक अल्लाह का मजज़ूब बंदा है, वो अपनी ज़बान से बोलता है, जब हालत जज्ब की कैफियत होती है तो बोलता है मैं अल्लाह की बीवी हूँ, मैं अल्लाह की बीवी हूँ। जब ये अल्फाज उसकी ज़बान से निकलते हैं, मर्ज़ी मौला को देखिए कि उसके हाथ में चूड़ी भी सज जाती है, बदन पर ये कहते हैं ज़नाना लिबास भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जज्ब की कैफियत खत्म होती है, फिर जैसे होश और हवास वापस आता है, ये सारी चीजें दूर होती है, तब वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। लेकिन फिर जैसे जज्ब की कैफियत तारी होती है, ज़बान पर फिर यही जुमला होता है मैं अल्लाह की दुल्हन हूँ, मैं अल्लाह की बीवी हूँ, ये जुमला निकलता है। फिर वही कैफियत होती है कि हाथ में कंगन है, हाथ में चूड़ियां है, बदन पर ज़नाना लिबास है, तो आला हज़रत फरमाते हैं एक मजज़ूब जब जज्ब की कैफियत में ऐसा जुमला इस्तेमाल करता है तो शर्म की गिरफ्त नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान अगर ऐसा जुमला इस्तेमाल करता है वो गुनहगार काफिर मुर्तद। ये मजज़ूब है जिसको अपनी फिक्र नहीं होती है, वो नंगा फिरता है, वो कीड़े मकोड़े खाता है, उसको किसी चीज का एहसास नहीं होता है कि उसे कौन गाली देता है, कौन क्या कहता है, दुनिया उसे क्या कहती है। वो अल्लाह की याद में खोया होता है, दीवाना होता है। ऐसी दीवानगी जिसको शायर ने यूं कहा था कि दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, अरे दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तो यही मजदूर एक मजदूर उस खाजा के बागीचे में आते हैं, आने के बाद उस नौजवान से कहते हैं ए नौजवान मुझे भूख लगी है, क्या तेरे पास कुछ खाने का सामान है, तू कुछ खिला सकता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं उस अल्लाह के नेक बंदे को, उस मजजूब को आराम से बैठाते हैं, अपने बाग के अंदर जाते हैं, अंगूर की बेलें तोड़कर लाते हैं, लाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज हैं उस अल्लाह के नेक बंदे के दरबार में पेश करते हैं। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने वो अंगूर की बेलें उस मजजूब के सामने पेश किया तो उन्होंने अपना हाथ निकाला, हाथ के अंदर बीमारी है, पीठ बह रहे हैं जख्म से। लिखने वालों ने लिखा है कि कोढ़ की बीमारी थी। जरा आप तवज्जो दीजिएगा, अब आपसे मैं ये मत सोचिएगा कि अल्लाह का एक नेक बंदा है फिर वहां कोढ़ कैसा, बीमारी कैसी। मैं आपको बताना चाहता हूं ये अल्लाह के नेक बंदों को जो कोई बीमारी लाहिक होती है ये कोई सजा नहीं होती है, कोई ऐप की चीज नहीं होती है, ये बंदों के लिए इब्तिला और आजमाइश होती है। दुनिया वालों को ये मैसेज देने के लिए होता है दुनिया वालों ये देखो ये मेरे नेक बंदे हैं, मैंने इसे तरह तरह के मसाइल में मुब्तला कर दिया है, परेशानियों में मुब्तला कर दिया है, लेकिन ऐसी परेशानी के आलम में भी ये मेरा बंदा शाबिर व साकिर मेरा शुक्र अदा करता है। इसलिए आप जानते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी बीमारी थी, आप जानते हैं तारीखों में तो यहाँ तक आया है, बाज़ लोगों ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब के जिस्म में ऐसी बीमारी थी, जख्म में कीड़े पड़ गए थे और कीड़े वो जख्म से जमीन पर गिरने लगते थे, ऐसे कीड़े पड़ गए थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि आपकी बीवी ने नफरत से उस जख्म को देख करके आपसे तलाक का मुतालबा कर लिया था। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के नेक बंदे, हालांकि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते मौला मेरी बीमारी दूर करवा दे, यकीनन वो बीमारी दूर हो जाती, लेकिन दस्ते सवाल दराज नहीं करते, बल्कि लोगों को ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं ऐ दुनिया वालों, अल्लाह का नेक बंदा अगर बनना है, अगर अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनना है, तुझे हर इम्तिहान से गुजरना होगा, कभी फाका होगा, कभी भूख होगा, कभी डर होगा, कभी बीमारी होगी, तरह तरह के इब्तिला और आज़माइश होंगे, इन इब्तिला और आज़माइश से तुझे गुजरना होगा। अगर इस पर तू साबिर और शाकिर बन गया, रब का बरगुज़ीदा बंदा बन गया।